اے میرے خدا، اے میرے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداوند کی سلامتی ہو۔ پروگرام خداوند کی آواز میں آج صبح میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ آپ سب مبارک ہیں جو ہر روز خداوند کا کلام سنتے ہیں۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں اپنی قیمتی آرا سے آگاہ کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو لائک اور ہمیں کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کا۔ آج خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشرہ عروج ایلبرٹ، جن کا تعلق ہے بیت لحم پریئر گروپ کے ساتھ۔ یہ بہنیں مل کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتی ہیں اور مختلف جگہوں پر مختلف گھروں میں جا کر خداوند کے نام کو، اس کے نام کی ستائش کرتی ہیں اور ایک گروپ کی صورت میں وہاں پر میٹنگز ارینج کرتے ہیں۔ آج ہم ملاقات کریں گے مبشرہ عروج ایلبرٹ سے اور خداوند کی زندہ آواز کو ان کے وسیلہ سے سنیں گے۔ سسٹر جی، میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں۔ ہمارے لیے باعث خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ یسوع مسیح کے عظیم جلالی پرفضل نام میں آپ کو میرا سلام۔ میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور آپ کے ساتھ ہی نیشنل ٹیم کی، جنہوں نے آج مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس پلیٹ فارم پر آ کر خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دے سکوں۔ تھینک یو سو مچ۔ تو سسٹر جی، آپ بتائیے گا کہ خداوند یسوع مسیح کو آپ نے اپنا شخصی نجات دہندہ کب قبول کیا؟ میں جب بہت چھوٹی تھی، تقریباً میں 12 سال کی تھی، جب سے ہم جو تھے پاسٹر ولسن کامران کے چرچ کے ممبر تھے، ٹیمپل آف گاڈ چرچ کے، اور وہاں پر سسٹر جو تھی کیتھرین نیلسن ہمیں ہمیشہ وزٹ کیا کرتی تھی، ہمارے گھر میں آتی تھی اور ہمیشہ وہ مجھے بتاتی تھی کہ آپ کی زندگی میں خداوند کی کال ہے۔ وہ شروع ہی سے مجھے اس بات کو کہا کرتی تھی، لیکن اس ٹائم پہ میں بہت چھوٹی تھی، جبکہ شاید یہ باتوں کو میں سمجھ بھی نہیں پاتی تھی۔ تو اس وقت انہوں نے توبہ کی تعلیم جو تھی ہمیں دینا شروع کی، ہماری فیملی کو، مجھے، جس میں ہمارے گھر کے چند لوگ اس وقت جو تھے انہوں نے بپتسمہ لیا ہوا تھا، لیکن ان چند نے ابھی نہیں، کیونکہ ہم لوگ چھوٹے تھے، جس میں سے ایک میں تھی۔ تو انہوں نے ہمیں توبہ کی ٹیچنگ جو تھی خداوند کے کلام میں سے ہمیں دینی شروع کی۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بھی پانی کا بپتسمہ نہیں دے سکتی کیونکہ آپ ابھی بہت چھوٹی ہیں۔ اس کے 2 سال کے بعد جب میں 14 ایئر کی تھی، اس کے بعد میں نے پانی کا بپتسمہ بھی لیا، خداوند کے جو ہے نجات کو قبول کیا، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی زندگی میں گرو پکڑی اور زیادہ سے زیادہ بائبل کو بھی پڑھتی تھی، دعا کرتی تھی، اپنی مدر کے ساتھ میں بہت ساری میٹنگز پہ جاتی تھی۔ اسی طریقہ سے خداوند کے ساتھ چلتے چلتے اپنی زندگی میں نے خداوند کی کال کو بھی پہچانا خادمین کے ذریعے۔ بہت سارے خادم، جب میں بہت چھوٹی تھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کو خداوند نے چن لیا ہے، تو آپ ایک دن جو ہے جوائس مائر کی طرح کلام سنائیں گی، میری ہکلین کی طرح آپ خداوند کے کلام کی منادی کیا کریں گی۔ ہمارے گھر میں جو پاسٹر صاحب آتے تھے، ان کا نام ہے پاسٹر آیت، ان کا نام تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے کیونکہ وہ بہت بزرگ ہو چکے تھے اور اب وہ مسیح میں سو چکے ہیں۔ تو وہ مجھے بہت ہی جو میرے پاس خدا کا کلام مقدس جو بائبل ہے میرے پاس، وہ انہوں نے مجھے گفٹ کے طور پہ دیا تھا کہ آپ اس بائبل کو لیں، اس کے اوپر ڈیٹ، ٹائم، وقت لکھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ جب اس بائبل کو دیکھیں گے اور آپ یاد کریں گے کہ میں نے آپ پہ یہ پروفیسی کی تھی کہ آپ ایک نہ ایک دن خداوند کی خادمہ بنے گی۔ وہ بائبل ابھی تک میرے پاس موجود ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند کا کلام میری زندگی میں پورا ہوا۔ تو آپ نے باقاعدہ تعلیم لی؟ ہاں جی، میں نے جو ہے خداوند کے کلام کو پراپر طور پہ سیکھا بائبل کالج سے۔ کیا نام ہے بائبل کالج؟ ہاں جی، بائبل کالج کا نام اسمبلیز آف گاڈ بائبل کالج ہے، جہاں سے میں نے 3 سال تک خداوند کے کلام کو سیکھا اور BTH کمپلیٹ کیا۔ اچھا سسٹر جی، بتائیے گا ابھی جو آپ اپنی خدمت کر رہی ہیں وہ کس طور پر وہ گروپ کام کرتا ہے جو آپ نے بتایا بیت لحم گروپ ہے جو؟ ہاں جی، بیت لحم پریئر گروپ کے نام سے ہمارا دلکشا میں جو ہے پریئر گروپ ہے، یہ بہنوں کا گروپ ہے اور اس میں بہت ساری خواتین جو ہیں ہم سب مل کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتی ہیں، اور تقریباً 10 سے 11 سال اس گروپ کو ہو گیا ہے، اور ہم جو ہے ڈفرینٹ پلیسز پہ بھی جاتے ہیں، ہم فیملی ٹرپس بھی رکھتے ہیں کہ ہم سب جا کر وہاں پہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، اور ڈفرینٹ گھروں میں بھی اس گروپ کی برانچز اب کچھ بن چکی ہیں اور کچھ بن بھی رہی ہیں، اور اسی طریقے سے خداوند جو ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ بہت خوبصورت باتیں سسٹر کی زندگی کی ہم نے گواہی بھی سنی اور ان کی خدمت کے بارے میں بھی جانا۔
تو ابھی وقت ہے کہ خداوند کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں۔ آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو میرے عزیزو۔ آئیے اب ہم خدا کے کلام مقدس کی طرف آتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے آج ہم دو چیزوں کو سیکھیں گے۔ ایک ہم دیکھیں گے دعا اور دعا کا جواب پانا۔ ہم کلام مقدس میں سے اس بات کو سیکھیں گے کہ ہم دعا کا جواب، پہلے ہم دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دعا کا جواب کس طریقے سے پا سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، دعا کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں، جب یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں موجود تھے اور اپنی زمینی خدمت کو اپنے شاگردوں کے ساتھ سر انجام دے رہے تھے، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو نہ صرف بلکہ جو ہے پریچنگ کرنا، گیت گانا، ٹیچنگ کرنا، واز کرنا نہیں سکھایا، بلکہ کیا سکھایا؟ دعا کرنا۔ اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں متی کی انجیل اور 6 باب اور غالباً اس کی 9 آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے یسوع مسیح نے جو پیٹرن کے طور پہ سکھایا دعائے ربانی کو، جو آج ہم سب جو ہے اپنی دعاؤں میں اس دعا کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایماندار کی زندگی میں دعا کرنا کتنا اہم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دعا، ایک ایماندار جو ہے، ایک بلیور جو ہے، اس کے لیے ڈیلی یا بلا ناگہ دعا نہ کرنا گناہ ہے، اور دعا نہ کرنے کی وجہ سے ہم آزمائش میں پڑھ کر ناکام ہو جاتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو سالوں کے رکے ہوئے کام بھی بحال کرتا ہے۔ دعا ایک ایسی چابی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ میرے عزیزو، ہماری دعا جو ہے ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت رکھتی ہے، آج اسی بارے میں آپ سب کے سامنے کلام مقدس میں سے سکھانا چاہتی ہوں۔ انسان آلریڈی جسمانی طور پہ فانی بدن کو لے کے آلریڈی وہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ دعا میں غفلت کرتا ہے تو میرے عزیزو ابلیس جو ہے اس پہ زوراور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمانداروں کے لیے کہا جاتا ہے دعا ڈیلی کرنا، ریگولر کرنا، خداوند کی حضوری میں جھکنا بہت ضروری ہے۔ دعا کرنے سے خداوند کی سوچ، خداوند کا ارادہ، خداوند کے منصوبے، خداوند کا دل تبدیل ہو جاتا ہے میرے عزیزو۔ جو ہمارے لیے خداوند منصوبے رکھتا ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو یقیناً دعا کرنے سے وہ منصوبے ہماری زندگیوں میں کامیاب ہوتے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں دعا جو ہے ایک ایماندار کا آکسیجن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دعا جو ہے ایمانداروں کی سانس ہے، اور کیا کوئی جاندار سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ جی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمیں جو ہے ہمیشہ خداوند کی حضوری میں جھکنا ہے اور دعا کو کرنا ہے، کیونکہ دعا جو ہے ایک ایماندار کی زندگی میں، ایک بلیور کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پھر ہم دیکھتے میرے عزیزوں، ہمیں صرف دعا تو ہم کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ پریکٹیکلی بھی ہمیں اپنی زندگی میں عملی طور پہ بھی کچھ ایسا کام ہمیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنے ان گولز کو جو ہم نے دعا میں رکھا ان کو ہم اچیو کر سکے، کس طریقے سے اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ میرے ساتھ کلام مقدس میں سے حوالہ دیکھ سکتے ہیں، متی کی انجیل 7 باب اور اس کی 7 سے 8 آیت میں آپ کے سامنے کلام مقدس میں سے جو ہے ریڈنگ کروں گی۔ متی کی انجیل 7 باب اس کی 7 اور 8 آیت کو ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اس سے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر ہمیں کام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے دنیاوی طور پہ کہ اگر ایک بچہ جو ہے، جب تک چھوٹا بچہ روتا نہیں ہے تو اس کی ماں بھی اسے دودھ نہیں دیتی۔ اس لیے میری عزیزو کلام مقدس میں لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، اور دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھول دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، اسی کے ساتھ جب ہم سامز 81 اور اس کی 10 ورس کو دیکھتے ہیں، زبور کو 81 اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے منہ کو خوب کھول تو میں اسے بھر دوں گا۔ میری عزیزو، زور کس بات پر دیا گیا کہ اپنے منہ کو خوب کھول، تھوڑا سا نہیں، ہمیں اپنے منہ کو خوب کھولنا ہے خداوند کی حضوری میں، تاکہ ہم اپنے دعا کے جواب کو پا سکے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے زبور 37 اور اس کی 4 آیت میں کہ مجھ میں مسرور ہے تو میں تیرے دل کی مرادیں پوری کروں گا۔ مسرور رہنے کا مطلب ہے خداوند کے پیاس سے ہو جانا، اس کے طالب ہو جانا، اور اس کے ساتھ اس قدر مسرور ہو جانا کہ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کا اور خداوند کا رشتہ اس قدر گہرا ہونا چاہیے
और ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त गहरा हो सकता है कि आप जब दुआ करते हैं। जब आप हमेशा रेगुलर अपनी दुआओं में ठहरते हैं तो आपका रिश्ता खुदावन के साथ एक मजबूत बाउंड बन जाता है, एक मजबूत रिलेशन बन जाता है, जिसके वसीला से खुदावन का पाक रूह हमारी जिंदगियों में गहरे तरीके से काम करता है। क्योंकि कलाम में लिखा है खुदावंद अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। और बहुत सारे लोग इस बात को जो है लेते हैं कि खुदावंद अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। तो इसके लिए शर्त क्या है कि पहले आप महबूब बने। अगर आप महबूब हैं तो खुदावंद आपको नींद में देगा, ठीक है जी। अगर आप महबूब नहीं है तो खुदावंद आपको नींद में कैसे दे देगा। आप इस कदर अपने रिश्ते को, अपने रिलेशन को खुदावंद के साथ पवस्त रखें मेरे अजीजों, तो ही खुदावंद आपको सब कुछ देने की कुदरत रखता है। और आप लोगों ने, मैं आज आप सबको जो है इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ जिस जिस पर्पस के लिए दुआएं कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में है, किसी भी जंग की हालत में है, सो मेरे अजीजों मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आपको हार नहीं मानना। अपने जो है राह से, अपने जो है अपने इरादे से, आपको पर्पस से हटना नहीं है, बल्कि कंटिन्यूसली खुदावन की हजूरी में झुके रहना है। क्योंकि कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि जब तक आप कंटिन्यूसली खुदावन की हजूरी में नहीं ठहरते हैं तो अपनी दुआ का जवाब नहीं पा सकते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चंद दिन जो होता है दुआएं करके वो थक जाते हैं और इस बात को सोचते हैं कि शायद हमारी दुआ का जवाब नहीं आ रहा, क्या पता नहीं जो दुआ का जवाब आएगा नहीं मेरे अजीजों। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो इसकी किताब उसकी 3 बाब में लिखा है, खुदावंद अपना हर काम जो अपने वक्त पर करता है। सो मेरे अजीजों हमें हार मान के हट नहीं जाना, मायूस नहीं हो जाना है। क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी में मायूस हो जाते हैं तो मायूसी से इब्लीस खुश होता है। तो हमें इब्लीस को खुश नहीं करना, हमें खुदावंद को खुश रखना है। और इसी तरह आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, कोई भी हालात है, उसमें भी आप खुदावंद की हजूरी में डटे रहें और अपनी दुआओं को कंटिन्यूस करें, ताकि जो है खुदावंद अपना जलाल आपकी ज़िंदगियों में जारी करे। हम देखते हैं ज़बूर 123 उसकी 2 आयत में लिखा है, देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तेरी तरफ। सो जब तक खुदावंद हम पर रहम ना करे, सो मेरे अजीजों जब तक आपकी दुआ का जवाब आसमान से आपके तक ना पहुंचे, आपका वो पर्पस, वो विश, वो ख्वाहिश, वो मकसद जिसके लिए आप दुआओं में ठहरे हुए हैं, वो मौजज़ा आपके हाथ में ना आ जाए, तो मैं आज आपको कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी अपनी दुआओं से पीछे ना हटे। क्योंकि हमारा खुदावंद जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मत्ती की अंजील 7 बाब उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें यूं मरकूम है कि बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को क्यों ना अच्छी चीज़ें देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों इस आयत के अंदर अच्छी चीज़ों का वर्ड जो है, अच्छी चीज़ों का लफ्ज़ जो है वो 2 बार आया है, ठीक है। खुदावन जो है, खुदावन कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो जो तुम्हारा आसमानी बाप है और आसमान पर है वो क्यों करना अच्छी चीज़ें देगा। सो मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों की ज़िंदगियों में हमेशा उसी चीज़ को मांगे जो खुदावन की मर्ज़ी से आपके लिए है। उस नेगेटिव चीज़ को कभी ना मांगे जो खुदावन की तरफ से आपकी ज़िंदगी में नहीं है। क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप बलीवर हैं, तो आप लोगों की ज़िंदगियों में खुदावन का एक ख़ास पर्पस होता है। ईमानदारों की ज़िंदगियों में खुदावन का एक ख़ास मकसद होता है मेरे अजीज़ों। और हमारी ज़िंदगी जो है, ईमानदारों की ज़िंदगी जो है, आम इंसानों की तरह वो ज़िंदगी नहीं हो सकती है मेरे अजीज़ों। अगर हम दूसरों को देखते हैं कि उनकी ख्वाहिशात, उनकी विशेज़ शायद ऐसे ही पूरी हो जाती हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ईमानदारों के लिए खुदावन का एक ख़ास पर्पस होता है। तो आप ईमानदार हैं, खुदावन पे ईमान रखते हैं, खुदावन को कबूल किया है, तो हमेशा जब दुआ करें इस तरीके से करें कि खुदावन जो कुछ तेरी मर्ज़ी से मेरे लिए मुकर्रर है वो ही मेरी ज़िंदगी में हो। क्योंकि मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ। जब एक बहुत छोटा बच्चा होता है, नादान, 2 या 2.5 साल का बच्चा हो, तो वो बच्चा बहुत नादान होता है। तो क्या होता है कि वो अपने माँ बाप से
जब छुरी मांगे, जिद करे बहुत ज़्यादा कि मुझे छुरी पकड़नी है या उससे खेलना है, तो क्या उसके माँ बाप उसको वो छुरी पकड़ा देते हैं? क्या उसको खेलने के लिए वो छुरी दे देते हैं? जी नहीं मेरे अजीज़ों, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चा तो नादान है, वो नहीं जानता कि उसका हाथ कट सकता है, वो कैसे लहू लहान हो सकता है, किस कदर उसको चोट लग सकती है। सो इसी तरह मेरे अजीज़ों, जब आप आसमानी बाप के फर्जंद हैं, आप उसके बेटे या बेटियां हैं, तो आपने अगर कोई ऐसा पर्पस, कोई ऐसी बात खुदा उनकी हजूरी में रखी है, शायद वो आपके लिए बेहतर नहीं है, शायद वो मकसद आपके लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदावन के पर्पस में रह के खुदावन की मर्जी के मुताबिक ही उसे वही कुछ मांगे, तभी आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। तो मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावंद जो है मेहरबान खुदावंद है, और वो यकीनन दुआओं को सुनता है और कबूल भी करता है। मैं आपके सामने जो है, और जब तक हम अपनी ज़िंदगी में दुआओं में रहते हैं, खुदावंद के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वही ज़िंदगी एक फ़तह याब और अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं। मैं इसके लिए आपको एक मिसाल देना चाहती हूँ। हम देखते हैं खरूज की किताब, उसके 17 बाब और 11 और 13 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, इसमें एक छोटी सी स्टोरी है, बल्कि छोटी सी नहीं, काफ़ी बड़ी स्टोरी है। सो इसके बारे में मैं आपके सामने बयान करना चाहती हूँ कि जब हमारा जो लीडर मूसा है, उनकी जंग, बनी इसराइल की जंग जब अमालिकियों से होने लगी, तो मूसा ने कहा यशवा से कि तू अपने साथ चंद लोगों को ले और लड़ने को जा, और उसने इसी तरीके से किया। अपने लीडर के कहने पर चंद लोगों को लेकर वो जंग के लिए चला गया। और मूसा ने क्या किया, उसके साथ 2 लोग थे और वो उनको लेकर पहाड़ पर चला गया। तो मेरे अजीज़ों, जब वो पहाड़ पर जाकर खड़ा हो गया और यूं उसने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लिया, और जो ही जब पहाड़ के नीचे जो लोग थे वहाँ पर जंग स्टार्ट हुई, एक तरफ अमालिकी थे और दूसरी तरफ बनी इसराइल थे। सो इसी तरह मेरे अजीज़ों, ऐसा हुआ कि जो ही मूसा का हाथ दुआ में उठा रहता था, तो बनी इसराइल कौम जो थी वो दुश्मन कौम अमालिकियों पर गालिब रहती थी, और जो ही उसका हाथ भर कर या थक कर नीचे आ जाता था, तो दुश्मन कौम जो थी बनी इसराइल कौम पर गालिब आ जाती थी और वो शिकस्त खाती थी। उसके साथ जो 2 शख्स मौजूद थे पहाड़ के ऊपर, होर और हारून, जब वहाँ पर मौजूद थे और वो देख रहे थे कि जो ही हमारे लीडर का हाथ नीचे आ जाता है तो हमारी कौम जो है शिकस्त खाती है, और जो ही उसका हाथ दुआ में उठ जाता है तो हमारी कौम गालिब आ जाती है। अब वहाँ पर उन्होंने भी बड़ी अक्लमंदी का तकाजा किया और उन्होंने मूसा को बैठा दिया और उसके हाथ के नीचे 2 बड़े बड़े पत्थर रख दिए, ताकि उसके हाथ जब थक कर नीचे आए और सपोर्ट के साथ आसमान की तरफ ही बढ़े रहे। सो मेरे अजीज़ों, जिस तरीके से उन्होंने जैसे ही 2 पत्थरों को उसके दाएं और बाएं तरफ रखा, तो उस टाइम पे मूसा के जो हाथ है बड़ी मजबूती के साथ आसमान की तरफ उठे रहे, और क्या हुआ, बनी इसराइल ने फतह पाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसा ही है, जब हम जो है दुआओं में खुदावन के साथ मसरूर रहते हैं, जब आपका रिश्ता खुदावन के साथ मजबूत रहता है और आप दुआओं में डटे रहते हैं अपने किसी भी पर्पस के लिए, सारे हालातों के लिए, जब आप जंग की हालत में रहकर जंग करते हैं और फाइट करते हैं, तो मेरे अजीज़ों, फतह और कामयाबी हमेशा आप ही की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो ही हम दुआ से हिम्मत हारने लगते हैं, हम दिल छोड़ जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हम डगमगा जाते हैं, तो क्या होता है, मुश्किल हालात जो है, मुश्किल सिचुएशंस जो है, क्रिटिकल हालात जो है हमारे ऊपर क्या आते हैं, गालिब आ जाते हैं, और हम जो है इब्लीस के हाथों भी मार खाते हैं, अपने हालातों से भी मार खा जाते हैं। सो मेरे अजीज़ों, मैं आपको आज यही कहना चाहती हूँ कि हमें दुआ को अपनी ज़िंदगी में एक पैटर्न बनाना है और बड़ी मजबूती से खुदावंद के साथ लिपटे रहना है। सो मेरे अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूं मेरे अजीज़ों कि आज मैंने ये कलाम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ आप सब तक पहुंचाई, और मैं ईमान रखती हूँ आप सब जो आज मेरा कलाम सुन रहे हैं, बेशक आप घरों में मौजूद हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप गाड़ी में हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, जहाँ कहीं पे भी आपने इस खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सुना है, और मेरा ईमान है आप सब ने बरकत पाई है। सो मेरे अजीज़ों, मैं आप सब के लिए बरकत की दुआ करना चाहती हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी में दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद जलाल के बादशाह, आसमान और ज़मीन के खालिक
और मालिक, लश्करों के खुदावन तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। ऐ कादर मुतलक खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज की जिंदा मीठी आवाज के लिए आए खुदा, जो तूने अपने बेटे और बेटियों से कलाम किया। और खुदा मैं ईमान रखती इस बात के लिए आज जितने दिल अफसूदा थे और खुदा इस कलाम के जरूरतमंद थे, खुदा मैं ईमान रखती आज उन सब बहन भाइयों ने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है मेरे खुदावन। और मैं तेरा शुक्र करती हूँ पाक खुदावन इस सारी खुदावन मीडिया के लिए पाक खुदावन जिसको तूने बनाया, और खुदा घरों में बैठकर भी लोग तेरे कलाम को, तेरी जिंदा आवाज को सुन सकते हैं पाक खुदावन। इन तमाम बहन भाइयों के खुदा मैं यीशु के नाम से बरकत की दुआ देती हूँ पाक खुदा, जिन्होंने आज तेरे कलाम को सुना। और खुदा कलाम का ये बीज इनकी जिंदगियों में बोया गया है खुदा, अब पुलिस दुश्मन इसको हरगिज ना चुराने पाए पाक खुदा। और ये कलाम का बीज जो है खुदा इनकी जिंदगियों में 100 गुना 60 गुना यीशु के नाम से फल लेकर आए पाक खुदा, और ये फल बढ़ता चला जाए और गहरा और मजबूत घना दरख्त बन जाए पाक खुदा। और ये जिंदगियां बहुत सी दूसरी जिंदगियों को बचाने वाले हों पाक खुदा, और बहुत सारी जिंदगियों को बचाकर तेरी सलीब के पास लाने वाले हों पाक खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं रूल कुदस पाक खुदा, इन तमाम अपने बेटे और बेटियों का पाक खुदा जो इस कलाम को सुन रहे हैं पाक खुदा, इनके घरानों को छू, इनके बच्चों को, इनकी जिंदगियों को छू ले आए रूल कुदस पाक खुदा, और इनको अपनी कुदरत से भर दे आए पाक खुदा, इनको अपने पाक रूह से भर दे आए खुदा। और जो कलाम का बीज आज खुदा जो दुआ के टॉपिक से इनको सिखाया गया खुदा, इस टॉपिक को ये अपनी जिंदगी में ले पाक खुदा, और अपने दिलों की तख्तियों पर नोश कर ले पाक खुदा। इस कलाम को अपने दिलों पर नोश करे मेरे खुदावन, और इनको बड़ी बरकत दे खुदा, और जिंदगी की हर कामयाबी इनकी पाक खुदा, और अपनी जंग की हालत में रहकर पाक खुदा हर जंग पर फतह पाई यीशु के नाम से पाक खुदा। बड़ी बरकत दे पाक खुदा, इनको छू ले आए रूल कुदस पाक खुदा, अपने बेटे बेटियों को छू ले पाक खुदा, अपनी कुदरत से छू ले आए पाक खुदा। इसी तरीके से तुझ में बढ़ते चले जाए खुदा, और तेरे नाम के झंडे को अपनी जिंदगी में सर बुलंद करे आए खुदा, क्योंकि दुनिया के माबूद तो महजबूत है मेरे खुदावन, ना वो सुनते ना बोलते ना देखते और ना दुआओं का जवाब देते आए खुदा। हम तेरा शुक्र करते तू ही सब कुछ करने पे कादिर है, तू ही कादर मुतलिक है, तू ही जलाल का बादशाह आए खुदावन, तू सादक अल कौल है, तू अंबिया अजीम है, तू नहायत मेहरबान है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, सारी मीडिया के लिए मैं तेरी बरकत चाहती आई खुदा, इस चैनल के लिए खुदा मैं तेरी बरकत को चाहती आई खुदा, देखने वाले तमाम बहन भाइयों के लिए, इनके घरानों के लिए, इनके खानदानों के लिए पाक खुदा मैं तेरी बरकत को चाहती हूँ। तेरा शुक्र करती हूँ खुदा, तेरे ही मीठे मुकद्दस जलाली नाम से मांगती और पाती हूँ, आमीन।